میرے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی دنیا میں کچھ ایسے بندے بھی پیدا ہوئے ہیں جن کے لیے سب کچھ صرف ان کا ایمان تھا۔ وہ اپنے ایمان پر کٹ مرتے تھے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھواں کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکوں کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھا اور اسے کھانے کا حکم دیا۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی اشیاء کو بھی کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمدہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پہ بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔
फिर तुम मन पसंद जिंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वह अपने बेटे को तन्हाई में लेकर गई। आए मेरे लगते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत ज्यादा कमजोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमजोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे मुसलसल 3 साल तक दूध पिलाया है। मैं तुझे अल्लाह और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया। तू हरगिज इस चीज को ना खाना जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम फरमा दिया है। रोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू उनमें से ना हो। सआदतमंद बेटे ने माँ की ये बातें सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खिंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई है। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने उससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसकी तरफ खिंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं हरगिज इस चीज को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उस जालिम ने उस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इसी तरह ये भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने उस अदीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटे के साथ किया है। ऐ बुढ़िया, तेरी हिलाकत हो, तू सिर्फ एक ही लुकमा खा ले, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐश व इशरत से जिंदगी गुजार। ये सुनकर इस अदीम माँ ने जवाब दिया, ऐ जालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला। अब तू ये चाहता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह की नाफरमानी भी करूं। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, मुझे जिंदगी में कोई रमक, कोई चाशनी नजर नहीं आती। खुदा की कसम, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, मैं कभी अल्लाह की हराम करदा चीज को नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उस सफ़ा को जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद करवा दिया। इस तरह इस अदीम माँ की रूह भी अपने अदीम फर्जंदों से जा मिली। सुबहान अल्लाह, अपने ईमान की सलामती के साथ साथ अपने बेटों के साथ जा मिली। ये माँ कितनी खुशनसीब थी। अल्लाह ने इसको कैसा जज्बा अता फरमाया था और कैसा मजबूत ईमान अता फरमाया था कि अपने ईमान पर कायम रही। अपने बेटों को अपने सामने ज़बा होते देखा, अपने बेटों को अपने सामने कत्ल होते देखा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मजहब से फिरने के लिए तैयार ना हुई और वो हराम की गई चीज खाने के लिए तैयार ना हुई। एक हम हैं कि दिनों रात खुदा की नाफरमानी करते हैं, हलाल और हराम में फर्क नहीं करते, जैसा भी हो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, हलाल माल खाओ। हलाल माल खाने से तुम्हारे दिलों में खुदा का खौफ पैदा होगा, तुम्हारी आंखों में हया पैदा होगी, तुम्हारी आंखों में नूर होगा, तुम्हारे चेहरे पर नूर की ईमान की हक्कानियत नजर आएगी। लिहाजा हराम से बचते रहिए, हराम लानत है। और जो शख्स हराम के जरिया से अपने जिस्म की परवरिश करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। लिहाजा हमारे असलाफ की जिंदगियां ये थी कि वो चीज़ कि जिसके हराम या हलाल होने में शक होता था, उन चीज़ों की जानिब भी अपना हाथ नहीं बढ़ाते थे। और हमारा हाल ये है कि हमें खाने से मतलब होता है, इस बात से मतलब नहीं होता कि ये हलाल है या हराम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए।
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اپنے احباب دوستوں کو بھیجیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔